Hi everyone, this is Dr. Sonia George, Assistant Professor in Psychology at Government College for Women, Trivandrum, Kerala. Hope everybody is staying at home, staying very safe during this lockdown time. Even though it's lockdown time, we need to move on, we need to learn new things, we need to equip ourselves with a lot of skills. So I'm here with a presentation on communication. This is a module which is included in the organizational behavior paper for the BSc Psychology course, and I have seen this module or this topic in the MBA course and also in the MCOM course. So I hope this topic or this presentation on communication will be beneficial to MCOM, MBA and BSc Psychology students. So let's start the presentation on communication. So the topics that we are going to cover are what is communication, functions of communication, the communication process, directions of communication, the organizational communication in particular, and also the barriers to effective communication. And all these things will be covered with specific reference to organizations. So first we'll see what communication is, or we'll try to explain what it is, we'll define what it is. So let us take individuals, groups, or the whole organization. We know that no organization or no individual can exist without imparting information to other people or other members of the organization. So there is a need that we share information or share the meaning of this information to the members of the group so that we exist in the group. So this is actually what communication is, the transfer and understanding of meaning. What we do here is we transfer information, we transfer the meaning of the information, and the other person has to understand the meaning of the transferred information. So this is what communication is. So when in an organization, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ മീനിങ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ലെറ്റ് us see if perfect communication exists. So it is said that perfect communication is never achieved in practice. That is because when a thought is transmitted to the receiver has to understand the information in the same way as the sender has intended to. So if this happens, we say a perfect communication has occurred. പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും എന്താണോ സെൻഡർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ ഒരിക്കലും റിസീവറിന് മനസ്സിലാവാനുള്ള സാധ്യതയേയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ ഐഡിയ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ്, എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേർ ദ സെൻഡർ sends something and the receiver understands the information in the same way as the sender intends to. So let's see what the functions of communication are. Of course, communication has got a lot of functions, especially in an organization. It has got 4 major functions, and they are control, motivation, emotional expression, and information for decision making. We'll see these 4 major functions in detail in the coming slides. So these are the 4 functions or the 4 major functions of communication. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the first function is of course control. So in an organization, both formal and informal communications happen so that the organization has some control over the employees. So there are certain communications that are performed so that
organization has a control over the employees are controlled by the organization. So these are the common communications that control the employees. The first thing is authority hierarchies. We know every organization has a hierarchy of authority. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് താഴെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാവും, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അതോറിറ്റി എന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ദേ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് യുവർ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടർ. അത് അവിടെ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതും കഴിഞ്ഞ് അവിടെയും നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതോറിറ്റി ഹൈറാർക്കി ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ കൺട്രോളിങ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, കൺട്രോളിങ് ദി എംപ്ലോയീസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾസ് ദി എംപ്ലോയീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫോമൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ എംപ്ലോയീസും ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദീസ് ഫോമൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് കൺട്രോളിങ് ദി എംപ്ലോയീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ദി എംപ്ലോയീസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസസ് ടു ദി അതോറിറ്റി. അവിടെയും ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഒരു എംപ്ലോയിനെ അറിയിക്കുമ്പം യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് യു ആർ കൺട്രോളിങ് ദി എംപ്ലോയി. നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈനലി യു ആർ ഹാവിങ് സം കൺട്രോൾ ഓവർ ദി എംപ്ലോയി. അതേപോലെ കമ്പനി പോളിസീസ് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു communication in an organization, there are many different ways in which you are able to control the employees through these sorts of communications. അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഈ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കൂടാതെ there are many informal communications that are happening in the organization. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ അവൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട്. സോ വെൻ യു ആർ ടീസിങ് ഓർ ഹറാസിങ് another employee or another member of the group saying something, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം യു ആർ കൺട്രോളിങ് ദി മെമ്പർ. ബുദ്ധിജീവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളെ നമ്മൾ കളിയാക്കുമ്പം അയാളെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്, നീ ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത്രയും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട. യു ആർ കൺട്രോളിങ് ദി പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും വഴിയും കൺട്രോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോസിബിളാണ്. സോ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ formal and informal communications. So the second function of communication is motivation. So motivate ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിനെ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ in some way motivates the employees of an organization. How the organization motivates the employees through communication? അപ്പം ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ is giving certain clarifications to the employee. എന്തൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? The organization clarifies the employees about what they must do. അതായത് എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്ന് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ എംപ്ലോയിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഹൗ വെൽ ദേ ഹാവ് പെർഫോംഡ് എന്നും അവരറിയിക്കുന്നു. ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഗിവിങ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോംസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് what the employee must do. Then the organization communicates how well the person has done what the organization had already communicated. And finally, they can improve their performance. That is, employees can improve their performance based on certain communications from the employees. So because the organization gives some reward to the employee for a desired behavior,
the employee is motivated to perform more and more. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ടു ദി എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയിക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദി എംപ്ലോയി ടു പെർഫോം വാട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വാണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ക്ലിയർലി വാട്ട് ദി എംപ്ലോയി ഷുഡ് ഡു, how well the employee is doing, and how the employee can improve his or her own performance. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി the organization is motivating the employees to do better. That is motivation കൊടുക്കുന്നു through clear communication. The third function of communication is definitely emotional expression. The employees are allowed to express their emotions, express their feelings. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ദേ ആർ ഫുൾഫില്ലിങ് ദെയർ സോഷ്യൽ നീഡ്സ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സന്തോഷം, നമ്മളുടെ സങ്കടം, നമ്മളുടെ ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി to mingle with all the other people, to interact with all the other people, to express your feeling to the other people. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം the other people also express their feelings towards you. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നു. യു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്, യു ഷോ യുവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, യു ഷോ യുവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വഴി നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പരിധിവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി സാധ്യമാകുന്നു. സോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഇമോഷൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ decision making, or communication facilitates decision making in an organization. എങ്ങനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി the employees are getting certain information so that they are able to make good decisions. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫങ്ഷൻസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി പോസിബിൾ ആണ്. ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ലുള്ള employees are able to maintain control over the members, or the organization is able to control the members, organization is able to stimulate the members, organization allows emotional expression of the members, and organization helps the employees in better decision making, all through communicating certain information to the employees. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് 4 ഫങ്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ performing these 4 major functions, and it helps the organization and the employees to perform better in an organization. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് functions of communication. Now let's move on to the communication process. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഹൗ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. എങ്ങനെയാണ് 2 ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ there are certain steps in this communication process, and these are steps that happens between a source and a receiver. അതായത് ഒരു സെൻഡർ ഉണ്ട് and a receiver. There is a receiver, and there are many things that happens between the sender and the receiver when the meaning is being transferred, when the meaning is being understood by the receiver. അപ്പോൾ ഇത് 8 സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. സോ വിൽ സീ ദീസ് 8 സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 8 സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. The first step in the communication process is the sender itself. The sender എന്ന് പറയുന്നത് the person or the one who initiates a message. അതായത് ഇപ്പം ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I am the sender here. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളിലോട്ട് അയക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ ആദ്യം എൻകോഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ തോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് അയക്കുന്നു. സോ ദ സെൻഡർ ഷുഡ് ബി ദെയർ, ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ തോട്ട് ഓഫ് മൈ ഓൺ, ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് എൻകോഡ് ദിസ് തോട്ട്. അപ്പോൾ സെൻഡർ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എൻകോഡിങ്, ആൻഡ് എൻകോഡിങ് കഴിയുമ്പം യു ഗെറ്റ് എ മെസ്സേജ്.
So that is the actual physical product of the sender's encoding. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെൻഡറിലാണ് നടക്കുന്നത്. So there is a sender, the sender encodes something and that is a message. അപ്പം sender encodes a message and the sender chooses a channel through which the message is to be sent. അപ്പം ഞാനിപ്പം ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനൽ ഇസ് പവർ പോയിൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഐ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഈ പറയുന്ന റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ വഴി എനിക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്, ഞാൻ എൻകോഡ് ചെയ്തൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ അയക്കുകയാണ് ടു ദി സെൻഡർ, ടു ദി റിസീവർ, സോറി. അപ്പം സെൻഡർ എൻകോഡ്സ് എ മെസ്സേജ് ആൻഡ് he sends it through a channel to the receiver, and the receiver is the person to whom the message is directed. So the fifth step is the receiver, definitely, and this receiver decodes or translates the symbol into an understandable form, to a form which the receiver is able to understand. അപ്പോൾ സെൻഡർ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഈ ചാനലിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് റിസീവർ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ ദ റിസീവർ ഹാസ് ടു change it to a form which is understandable to the receiver, to him. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, ഈ 6 സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന, ഈ പവർ പോയിൻറ്റ്സ് കാണുന്നതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. നെറ്റ് കണക്ഷൻ സ്ലോ ആവാം, നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിനോ മൊബൈലിനോ ചാർജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി ബാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ദ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ആർ സെൻറ്റ്. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അപ്പം പല ബാരിയേഴ്സ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരാം. ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ദ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്. ഈ സ്ലൈഡ് പവർ പോയിൻ്റ് അവസാനം നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. And the final step is definitely the feedback. Feedback refers to how successfully the message has been transferred to the receiver. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും, ദ വേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഒറിജിനലി ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ദിസ് മെസ്സേജ്, അത് അതേപോലെ ഏകദേശമെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ 8 സ്റ്റെപ്സിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So now that we have seen what communication is, what are the functions of communication and the communication process in detail, we'll see how the different directions in which communication happens. ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സിംപ്ലി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. സോ മെയിൻലി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ 2 ways. One is vertical and the other is lateral. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടും ആകാം, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആകാം. അതാണ് വേർട്ടിക്കലും ലാറ്ററലും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം. അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫൈനലി വി കം അപ്പ് വിത്ത് 3 directions of communication: downward, upward and lateral. We'll see these 3 in detail. First, downward communication. So that's very simple. Communication that flows from one level of the group or organization to a lower level. നമ്മളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് കൂടുതലും ഗ്രൂപ്പിലെ ലീഡേഴ്സും മാനേജേഴ്സും ഗോൾസ് കൊടുക്കുക, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനേജേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ പറയും. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, ഐ മീൻ ദർ ആർ 2 problems in downward communication, and that is sometimes the decisions has to be repeated several times, the information has to be provided several times, and of course this is a one-way communication. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മാത്രമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫ്ലോസ് ടു എ ഹയർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ to the lower level. It is used to provide feedback to the higher ups, മേളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്.
നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗോൾ റീച്ച് ചെയ്തു എന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം, പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, എംപ്ലോയീസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഓൾ ദീസ് ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം, ഒരേ ലെവലിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിലാവാം, ഒരേ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നൗ വിൽ ഡീൽ സ്പെസിഫിക്കലി ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പം ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ദിസ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വി യൂസ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫോമൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ഫോമൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വി ഡീൽ വിത്ത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. വൺ ഇസ് എ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് the informal organizational communication. So first we'll deal with formal small group networks. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇത്. 3 സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് 5 people each, അതാണ് സാധാരണ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ കാണുന്നത്. In an organization we see 3 common small groups of 5 people each. They are chain, wheel and all channel. ഇതൊക്കെ ഫോമൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. വെരി ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സിലും നടക്കുന്നത്. അപ്പം ചെയിൻ, വീൽ, ഓൾ ചാനൽ, we will see these 3 in detail. So first is the chain. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഫോമൽ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ആണ്. As you can see in the picture, the manager, which is in the highest level, will impart information, will communicate to the people in the next level, and those people will communicate to the lower level people. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിനാണ് we call it a chain. Then comes wheel. This is different from the earlier one, chain, because one person is the central figure in this, and this central figure communicates to all the other group members. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീൽ പാറ്റേൺ, അതായത് ഈ ഒരാൾ will communicate to all the others. അപ്പോൾ ഇയാളൊരു സ്ട്രോങ് ലീഡർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോങ് ലീഡർ എപ്പോഴും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വി ക്യാൻ സീ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ വീൽ. The third small group network is the all channel network, where all the group members communicate with everyone. Free communication happens in all channel network, and here everybody communicates with each other and there is no specific leader in this group. No one takes the leadership position. So as you can see in the figure, everybody is communicating with all the other members. So these are the 3 organizational formal organizational network or a small group network. അപ്പോൾ ഈ networks, are they effective? Which is the more effective one? Is it the chain or the wheel or the all channel? So what determines whether the small group network is effective? So it is dependent on the criteria or purpose of the group. So the purpose determines whether the small group network is effective or not. So no network is best for all occasions. For each occasion, one specific formal group will be better. So for example, if you want speed in communication, then wheel and all channel will be better than chain. When you want accuracy in your communication, definitely chain and wheel will be better than all channel. If you want a leader to emerge,
then wheel is the only suited one. And if you want to communicate for the satisfaction of the members, definitely all channel will do. So this is how networks function. Which network is effective depends upon the purpose of the group. So now we'll move on to the informal organizational communication. The formal small group network was the formal organizational communication, and the grapevine is the informal organizational communication. So when you plan to join an organization, you simply ask people who belong to that organization or who were early in the organization about how the organization is. So this is actually the word of mouth information. Before planning to join a college, you would have definitely asked all students of the department, all students of the college, the students who are studying there, to get informal information about the organization. There will be formal information in the college website, in the university website, everything will be there which is formal. But despite of that, you will need some informal information that you will get through the grapevine. So that is the function of grapevine, and this is a very important source of information for employees and candidates to make decisions whether to join a group, whether to continue in a group, whether to leave a group. So that is called grapevine. So commonly we say grapevine communication as rumors because it's not formal. So there are the situations with three elements lead to rumors. So whenever a situation has these three elements, many rumors start rising. So the first element is that the situation should be important for you. The second element is that there will be some ambiguity, or there will not be clarity, or there will be some uncertainty in the situation. And the third element is that the situation carries with itself some sort of anxiety. When these three things come together, rumors tend to emerge. So, for example, when it comes to exams after lockdown, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാരണമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ is an anxiety provoking situation. So this situation provokes an anxiety. പക്ഷേ ഈ എക്സാം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട്, എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, പക്ഷെ അവിടെ അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്, ആംബിഗ്വിറ്റിയാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പം ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എമേർജ് ചെയ്യും. മെയ് 3 എക്സാം ഉണ്ട്, മെയ് 11 എക്സാം ഉണ്ട്, നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്, മറ്റന്നാൾ എക്സാം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരും. സോ ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും റൂമർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത്. സോ whichever situation has these three elements, there is a chance that rumors will flourish. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ റൂമേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പം, ഇസ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂമേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മാനേജേഴ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദി എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ റൂമേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് വാട്ട് ദി എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ അബൌട്ട് ദി മൊറേൽ ഓഫ് ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ, വാട്ട് issues are considered more important by the employees. ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും when you analyze rumors. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഗോസിപ്സും റൂമേഴ്സും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ്സിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു അനലൈസ് ദ റൂമർ. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടാപ്പ് ദി ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നൊരു കാര്യമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാവും this is causing, or that topic is causing some anxiety to the students.
ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗോസിപ്സും ചെറിയ റൂമേഴ്സും ഒക്കെ പറയുമ്പം ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ചൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അവരുടെ നീഡ്സൊക്കെ ഫുൾഫിൽഡ് ആകുന്ന ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ റൂമേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസിങ് a lot of negative consequences, then definitely you can minimize these negative consequences. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും rumors are definitely not sanctioned by the organization, definitely not controlled by the organization, but the managers, if they put some effort to understand what these rumors are, then the manager will get a lot of information about the employees and about the organization. So that is about organizational communication, both formal and informal communication. Now we'll move on to modes of communication. I'm not going to deal modes of communication in detail because these are very simple things which you know very well. Definitely there are 3 modes of communication: oral, written and non-verbal. When it comes to oral communication, there are these lots of ways in which you can communicate orally. And then comes written communication. Written communication also, there are many different ways, many different modes for communicating in written ways. Then comes the non-verbal communication, non-verbal mode of communication, that also you know very well, you might have studied in the earlier semesters. Finally, we'll move on to the different barriers of effective communication. So when we were dealing with the process of communication, we said that we said about the 7th step, which is noise. Noise refers to the barriers to effective communication, all those things which low or distort effective communication. So there are 8 different barriers will be specifically dealt with in the coming slides. The first one being filtering. So filtering actually when you're communicating, you try to communicate something to a person so that that person will feel happy when hearing the information. The center here is manipulating the information so that the receiver takes the information favorably. അത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ബോസിനോടോ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയറിനോടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുമ്പം യു ഓൾവേസ് വോണ്ട് യുവർ ബോസ് ഓർ യുവർ സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റി ടു ബി ഹാപ്പി വെൻ യു സേ സംതിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിൽ യു ഗോ ഫോർ ഫിൽറ്ററിങ്. ഹിയർ യു ആർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ദ റിസീവർ ഷുഡ് ബി happy when he or she hears the information that you are giving. അപ്പോൾ ഇതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്കൊരു മോശം ന്യൂസ് അയാളോട് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള പേടി ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഓൾസോ യു വോണ്ട് ടു പ്ലീസ് യുവർ അതോറിറ്റി, യു വോണ്ട് ടു പ്ലീസ് യുവർ ബോസ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യു റിസോർട്ട് ടു ഫിൽറ്ററിങ്. അപ്പം നമുക്ക് ബാഡ് ന്യൂസ് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഫിയർ ഇല്ല. യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് യുവർ ബോസ് ടു ബി പ്ലീസ്ഡ് ബൈ വാട്ട് യു സേ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഫിൽറ്റർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി filtering happens when you are communicating in an organization. So that is a barrier to effective communication. The second one is called selective perception. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് whenever we speak about perception, we say that we perceive things in the way you want, or you perceive things according to your needs or according to your motivation. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് perceptionൽ more important. So when somebody communicates to you something, you listen or you selectively take those things which you want, which you wish to you wish, or it is according to your experience, according to your background, according to your personal characteristics, you selectively perceive the things that are communicated to you. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും എക്സ്പെക്റ്റേഷനും അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. The receiver is decoding the information according to the needs, expectation, interest, personal characteristics of the receiver. So that is why selective perception happens. So whenever we say about perception, we always say that it's not the reality that you are perceiving. It is your interpretation about what you see or what you hear. So you interpret your reality and you call it reality. So that is something that we have to keep in mind whenever you communicate. You have to keep in mind what the other person wants, what the other person wishes, and that will affect the communication process. The third barrier is information overload. So individuals definitely have a limit of processing data. They have a definite capacity for processing data. അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയുടെ മേളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, that is when information exceeds your processing capacity, then that results in information overload. നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ആ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ that is called information overload. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഡു, യു ടെൻഡ് ടു സിലക്ട്, യു ടെൻഡ് ടു ഇഗ്നോർ സർട്ടൻ തിങ്സ്, യു ടെൻഡ് ടു ഫർഗെറ്റ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചിലത് മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ബീയിങ് ഓവർലോഡഡ് വിത്ത് സോ മെനി ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സീ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് you take certain information which is important to you and you process that information so that the information is, you're not overloaded with information. Then comes your emotion. So അത് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ ഇമോഷനിലിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ പല ഇമോഷനിലിരിക്കുമ്പം ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ പല രീതിയിലാണ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹിൻഡർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് മൂഡിലാണ്, വളരെ പ്ലസൻറ്റ് മൂഡിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് മൂഡിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ടേ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമോഷൻസ്, നമ്മൾ ഏത് ഇമോഷനാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് that will affect the communication. Then comes language. ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ്, മലയാളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വേറൊരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലപ്പം വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു വേർഡ് തന്നെ പല മീനിങ്സ് ഉള്ള വേർഡായിരിക്കാം. അപ്പം ഈവൻ ഇൻ ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് സെയിം വേർഡ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാളുടെ ഏജും കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം. നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ്ലി ചില വേർഡ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യും, ചില ടേംസ് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത്. ദെൻ കംസ് സൈലൻസ് ഓർ സിംപ്ലി ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഐ എം കീപ്പിംഗ് സൈലൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവുന്നില്ല, ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അവിടെ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഇൻഫർമേഷൻ, ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദർ ഇസ് സൈലൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഇത് പക്ഷേ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് താനും. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, വെൻ ദി എംപ്ലോയി ഈസ് കീപ്പിംഗ് സൈലൻറ്റ്, അവിടെ മാനേജേഴ്സിന് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല. ദി മാനേജേഴ്സ് ഡോണ്ട് know what is happening among the employees because the employees are silent.
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ദി എംപ്ലോയീസ് വിൽ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. പക്ഷേ സൈലൻസ് വരുമ്പം ദ മാനേജർ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഇസ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എമംഗ് ദി എംപ്ലോയീസ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ഹറാസ്മെൻറ്റോ കറപ്ഷനോ മിസ്കണ്ടക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ദി മാനേജർ ഓർ ദി ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതെല്ലാം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദി മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി മോർ സപ്പോർട്ടീവ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ്. സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്ത മാനേജേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് എംപ്ലോയീസ് സൈലൻസ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും അറിയാം, കുട്ടികൾ പാരൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് they feel that the parents are not as supportive as they want them to be. അപ്പോൾ അവിടെ സൈലൻസ് വരും, കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പാരൻസിന് മനസ്സിലാവാതെ വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാരിയർ when it comes to communication. Then comes communication apprehension or social anxiety. You can see such people around you who are very anxious or who are very tensed about oral communication or written communication or both. Such people, or there are people who are apprehensive about communicating or who are anxious about communicating. They are very tensed when it comes to communication. അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ടോക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്രിഹെൻസിവ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ദേ ആർ അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ദേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം വേസ് നോട്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ to communicate, they'll find out some ways, or they'll say that there is no need, they'll distort everything so that they will have to communicate in a minimum way. So this is one effective one barrier to effective communication. And then comes lying. കള്ളം പറയുക. കള്ളം പറയുന്നത് is an outright misrepresentation of data. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറൊരാളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസെപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ നടക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ലേറ്റായി, എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ വന്നില്ല, ഇതുപോലത്തെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്രയോ കള്ളങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സ് ഹയർ അതോറിറ്റീസിനോട് പറയുന്നുണ്ടാവും. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലൈയിങ്, ഈ കള്ളത്തരങ്ങളും ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിനൊരു ബാരിയറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ഹാസ് ഷോൺ ദാറ്റ് മോർ ലൈയിങ് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ ഫോൺ ദാൻ ഫേസ് ടു ഫേസ്, ആൻഡ് മോർ ലൈയിങ് ഹാപ്പൻസ് in emails than writing with pen and paper. And it is usually said that certain people are better able to detect other people's lies. വേറൊരാൾ കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ട്രിക്കുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു. കുറേ ബുക്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വേറൊരാൾ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹൗ ക്യാൻ യു assess their body language to know whether they are lying. പക്ഷെ റിസർച്ച് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഡിസെപ്ഷൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് പീപ്പിൾ, കള്ളം പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കള്ളം പറയാനുള്ള ട്രിക്കൊക്കെ ഈ കള്ളം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ വെർബൽ ഓർ നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് യൂണീക്ക് ടു ലൈയിങ്. So we have come to the end of the presentation. So we have come to the end of the presentation on communication. We have seen what communication is and how important it is to any organization. We have seen the different functions of communication in organization, especially how it controls the organization's employees, how it motivates employees, how it helps in the emotional expression of employees, and how communication helps in effective decision making. Then we dealt with the communication process, which happens in 8 different steps, starting with the receiver and starting with the sender and ending with the receiver.
Then we saw the different directions of communication, especially upward, downward, and lateral communications. Then we saw how our communication happens specifically to organization, especially with regard to formal small group networks, which is the informal communication in organization, and also grapevine, which is the informal communication in an organization. And finally, we saw the different barriers or obstacles that stand in the way for effective communication. So here we come to the end of the presentation on communication. Hope you all have benefited out of this. Thank you so much. So we